امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ روانہ، اعلیٰ چینی حکام نے رخصت کیا۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات میں کہا نہیں چاہتے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں، چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کھلی رہے۔ ایران کے معاملے پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا چین بھی چاہتا ہے معاہدہ ہو اور خطے میں استحکام آئے۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے ہوئے ہیں۔ چینی صدر نے کہا امریکہ کے ساتھ نیا انتہائی تعمیری دو طرفہ تعلق قائم کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اہم سنگ میل قرار دیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا چین کا دورہ بہترین رہا، چینی صدر سے ملاقات خوشگوار اور مثبت رہی۔ شی جن پنگ سے 24 ستمبر کو دورہ امریکہ کے دوران دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ٹرمپ کے ہمراہ بیجنگ کے تاریخی باغ میں چہل قدمی کی۔ یونگ نان ہائی کمپلیکس کے احاطے میں چہل قدمی کے دوران چینی صدر نے ٹرمپ کو باغ کے تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ چینی صدر نے 490 سال پرانے درخت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ چینی گلابوں کے بیج ٹرمپ کو تحفے کے طور پر بھیجیں گے۔ اس پر ٹرمپ نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے یہ بہت پسند آیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 11 نئی شرائط عائد کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق بجلی اور گیس کی قیمتیں لاگت سطح پر برقرار رکھنا ہوں گی۔ آئندہ مالی سال سے بجلی اور گیس کے ششماہی ٹیرف کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ پاکستان کو پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% حاصل کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق مالی مراعات مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز قانون تبدیل کیا جائے گا۔ نیب کی خود مختاری کے لیے جنوری تک نیب آرڈیننس میں ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوں گی۔ ستمبر 2026 تک پیپرا رولز میں ترامیم کرنا ہوں گی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی سٹاف کنٹری رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی 8.4% تک جائے گی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں اوسط مہنگائی 4.5% ریکارڈ کی گئی تھی۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا بھی خدشہ۔ پاکستان نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستان میں بے روزگاری میں کمی بھی متوقع ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ آئی بی آئی گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکنامک ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے لیے فیصلے کی تعریف۔ کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں، یہ امر حوصلہ افزا ہے کہ آئی بی آئی ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو تعاون دے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا مشرق وسطیٰ کے تنازع کے دیر پرامن حل کے لیے پر امید ہیں۔ نائب وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر طلال چودھری بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ بنوں میں شہید ہونے والے 15 پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے ملاقات۔ محسن نقوی نے شہداء کی ماؤں کو دلاسا دیتے ہوئے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا آپ کے شیر دل بیٹوں نے جمع مردی کی اعلیٰ مثال قائم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ آپ جیسی باہمت ماؤں کا حوصلہ دیکھ کر قوم کا عزم اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پنکی نیٹ ورک کے کئی اہم کردار بے نقاب۔ کراچی کی ساؤتھ زون پولیس کی بلیک اینجل کی تلاش میں گزری اور ڈیفنس میں چھاپے، لیکن پکڑی نہ جا سکی۔ بلیک اینجل کا اصل نام کرن ہے۔ کرن نے مبینہ طور پر ایک افریقی سیاہ فام باشندے سے شادی کر رکھی تھی۔ افریقی شہری پاکستان میں کوکین سمگلنگ سے منسلک تھا۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف لاہور میں درج ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا۔
पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तादाद 4 हो गई। पिंकी 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में लाहौर मुंतकिल हुई थी। मजीद तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। पिंकी ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब आशी नामी लड़की से मुलाकात के बाद उसके साथ रिहाइश इख्तियार की। पिंकी मुबैना तौर पर शोबिज में जगह बनाने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर भी लगाती रही। पिंकी ने पहले शौहर राना नासिर से अलहदगी के बाद मुनशियात फरोशी का अलग नेटवर्क कायम किया और मुनशियात सप्लाई के लिए खातून कुरियर रखी। मुनशियात की होम डिलीवरी के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात की तकरीब। आसिफ जरदारी ने अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारा बसालत अता किया गया। सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद और सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी पर सितारा बसालत दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सब्तैन रफ़ीक, रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक और मेजर जनरल मलिक मकबूल रजा को भी हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इजरायली वजीर के इश्तियाल इक़दाम की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक इजरायली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इजरायली परचम लहराना और रक्स करना इस्लामी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मुक़द्दस मकामात और फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने पर जोर। रूस का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग के खदशात पर शदीद तशवीश का इजहार। रूस के सलामती काउंसिल में नुमाइंदे ने कहा कि अफगानिस्तान में 18,000 से 23,000 के दरमियान दहशतगर्द मौजूद हैं जो आज़ादाना तौर पर रह रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम की रुकन रियासतों के लिए अफगानिस्तान अब भी बड़ी तशवीश का बाइस है। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची का मतलब ही जुज़वी अब्रालूद। दिन के वक्त मौसम गर्म रहेगा। पारा 36 तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। पंजाब भर में बारिश और आंधी से छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। ईद की आमद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में जानवरों के डेरे। राजनपुर के शहजादे मंडी की जीनत बन गए। सफ़ेद बकरे के 2 से 2.5 लाख रुपए दाम। मंडी में इंतजामात भी मुकम्मल। पानी, चारे और सफाई सुथराई का भी मुनासिब इंतजाम। ईदी फाउंडेशन का गजा के मजलूमों की मदद का मिशन। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी राशन और अद्वियात लेकर तुर्किया से गजा रवाना। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का पुरअमन इमदादी मिशन 6 से 7 रोज में मुकम्मल होगा। मुख्तलिफ ममालिक के 500 कारकुन भी फ्लोटिला में शामिल। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 67 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी विमेन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन स्कोर किए। ईमन फातिमा ने 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे की टीम 103 रन ही बना सकी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज 2-0 की बरतरी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में गर्मी भी एक्शन में होगी। माहिरीन सेहत ने फीफा को खबरदार कर दिया। खत में कहा कि शदीद गर्मी खिलाड़ियों के लिए खतरनाक हो सकती है। वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में दर्जा हरारत बढ़ सकता है। खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजामात का मुतालबा। मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार शुएब हाशमी की बरसी। फनून लतीफ़ा और अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। मज़ाहिया अदाकारी के साथ संजीदा अदाकारी में भी अपना लोहा मनवाया। कई टीवी प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की।
50-50 आंगन टेढ़ा समेत कई यादगार ड्रामे बुश अंसारी के क्रेडिट पर हैं।